Hello everyone, welcome to English So Easy. Today we are going to understand the beautiful and humorous essay Around the Medicinal Creeper by Purnachandra Tejasvi, and it is translated by K.M. Srinivasa Gowda. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರಾದ ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬರೆದ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಔಷಧಿಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತ ಅನ್ನೋ ಪಾಠನ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is the story of an unusual medicinal creeper. There were so many stories about this creeper, some true, some imaginary, and some totally false. To go beyond these stories and learn some facts about this plant took me almost 20 years. ಲೇಖಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಕತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ನಿಜ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಳ್ಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ದ ಆಥರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ creeper. There are countless myths around it, some true, some completely false. It took the author nearly 20 years to separate actual science from these rumors. So, the point that you must remember here is, which could appear in your 1 mark question, is how many years did it take the author? That is, it took him 20 years to learn some facts about this plant. A coffee seed bed has to be protected from the sun by putting up a shade over it. Once we were erecting a bamboo frame for such a shade, and we needed something with which we could tie the cane pieces placed across the frame. So we sent Sanna to get some creepers from the forest. He brought a whole bundle. Mara opened the bundle, and while sifting, he suddenly looked at one of the creepers and scolded Sanna. Hey, why did you pluck this, you fool? To protect a coffee seed bed from hot sun, they were building bamboo shade frame and they needed ropes to tie the cane poles. So they sent a worker named Sanna. Remember this name? Whom did they send? They sent Sanna. Why did they send Sanna? To fetch creepers from the forest. When Sanna returned with a bundle, another person, another character named Mara, he got angry and shouted at him for plucking this specific medicinal plant. Why did he scold him? Because he had plucked a medicinal creeper. ಕಾಫಿ ಸೀಡ್ ಬೆಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ನರ್ಸರಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿದಿರಿನ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಎಂಬುವನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಈ ಬೆತ್ತದ ಕೋಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿನ ತಂದಾಗ ಯಾರು ಮಾರ ಎಂಬುವನು ಆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣನಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಏನಂತ ಬೈತಾನೆ? ಹೇ ಯಾಕೋ ಮೂರ್ಖ, ಈ ಬಳಿನ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. I inquired, he said that it was a medicinal creeper. Sanna said that there was plenty of it in the forest. Mara eagerly said, come, show me where it is, and took Sanna into the forest. ಲೇಖಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವನ್ನ ಬೈದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್, ಇದು ಔಷಧಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ನನಗೆ ತೋರ್ಸು ಬಾ ಅಂತ ಸಣ್ಣನ್ನ ಕಾಡ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Out of sheer curiosity, I also went with them. That is how I got to know about this medicinal creeper. When Sannappa showed the plant, Mara became very active. He caught hold of one of the tendrils and tied it to a nearby tree. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಾರನ್ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್, ಔಷಧಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರೇನು, ಸಣ್ಣಪ್ಪ. ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮಾರ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬಳ್ಳಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಎಳೆಯ ಬಳ್ಳಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ
I was surprised at that and asked Mara, why did you tie that creeper to the tree? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಮಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಟೈ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಟು ದ ಟ್ರೀ? ನೀನ್ ಈ ಬಳ್ಳಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಯಾಕೆ, ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಥೀಫ್ he said, now it will be lying here. ಯಾಕೆ ಬಳ್ಳಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಕಳ್ಳ, ಇದು ಈ ಕಳ್ಳ ಬಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ಇವನು ಬಳ್ಳಿನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ವೈ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಟು? ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಗಿಡ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಅದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ನು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಗಿಡನ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಓಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಟು? ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀನಿದು ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, oh, you don't know about this creeper. It has been cursed by a sage. The curse is that when someone needs this plant, they shall not find it. So, when you want it and search for it, you won't be able to find it for dear life. That is why, when you find it, you must immediately tie it to a nearby plant so that it will be lying there, explained Mara. ಅವಾಗ ಮಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಬಳ್ಳಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಈ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಕರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾಪ. ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಗದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್, ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದ ಮರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರನ ನಂಬಿಕೆ. When asked why he's tying this creeper to a tree, Mara shares a bizarre legend. A sage cursed this plant. So when you desperately need this plant, because it has medicinal properties, it disappears. Therefore, the moment you spot it, you must tie it to a nearby tree to hold it hostage so it does not run away. This creeper has small leaves resembling betel leaves and bears fruits in a bunch like grapes. Immediately after the rains, this plant comes up and flowers very quickly, puts forth flowers and fruits and dies. It comes up again only in the next rainy season. So, in between, no one sees this plant because it is not seen for most of the year. They probably tie it to a tree nearby so that it can be easily identified or located. But Mara's stories are so bizarre that one does not know which is true and which is false. This is not confined only to people like Mara. The entire system of Indian medicine suffers from this mystification. This paragraph is very important from the examination point of view. Please note all the important points here, be it for 1 mark, 2 marks, 3 or 4 marks. Okay, learn this paragraph properly. He says that, first the description, physical description of the tree, and then the author tells when do you find this tree, in which season you find this tree. So he says this, there are 2 points that you can note here. One is that the leaves resemble ಬೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಳೆದೆಲೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬೇರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಗೊಂಚಲುಗಳ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೈನ್ಸ್, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಚಿಗುರುತ್ತೆ. ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆದು ಹೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಮಳೆಗಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಗಿಡನ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕಿರುವ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಾರಾದು ಕತೆಗಳು, ಈ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರಾ ಕಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಿಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಅಂತ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಮಾರಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈ ತರ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಇದು
ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಥರ ದಂತಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. In all my wanderings in the forest with Masti, Baira, Appanna, Mara, and others, I gleaned many things. Among them were a few things I learned about some of these plants and herbs. Now, the forests are disappearing, and the people who know about these things are also leaving us one by one. One must realize that if one disappears, the other becomes useless. I'm very keen to share the information I have with someone. Someone should be aware of these things, but whenever I try to discuss the unique properties of these plants and herbs with my doctor friends, they become annoyed, call me an ignoramus, and even squabble with me. Note down the names of these people, that is Masti, Baira, Aparna, and Mara. This could appear in your 2 marker or 1 marker. This is very important. What the author tells here is this is a very crucial paragraph because it highlights the author's main message regarding the tragic loss of traditional knowledge and the conflict between native lore and modern science. The author reflects on his travels through the forest with local experts like local people, local lights like Mara, Baira, Aparna, and Masti. From them he gleaned ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Gleaned means he gathered many information, many knowledge. He gathered a wealth of traditional knowledge, especially about the magical and medicinal properties of local plants and herbs. ಲೇಖಕರು ಮಾಸ್ತಿ, ಬೈರ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಾರ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಯರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. One is the modern deforestation, that is the destroying of the forest, and the elderly local healers who hold this ancient knowledge are dying out. He warns us that if the forests disappear, the healers' knowledge is useless, and if the healers die, then forest secrets are lost forever. They depend on each other, that is the ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೀಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಿವೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲುತ್ತಿವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಏನಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ವೈದ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯರ್ಥ, ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಡಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು ವ್ಯರ್ಥ, ಒಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆಥರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಹಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ಅವರು ತಿಳಿದಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಂಬಲವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, when the author tries to discuss these amazing plant remedies with his friends who are modern allopathic doctors, they refuse to listen. They get irritated and call him uneducated, ignoramus ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, uneducated, ignorant person, and even pick fights with him because they dismiss native medicine as mere superstition, even squabble with me ಅಂತಂದ್ರೆ they fight with me ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಲೇಖಕರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ
ಅಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ತಾವು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನಾಲೆಜ್‌ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಎದುರಾಗ್ತಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅವರನ್ನ ಇಗ್ನೋರಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.